words have touched our hearts and inspire us to strive for excellence. I am happy to invite Mrs. G. Kannagi ma'am, Head and Assistant Professor, Department of English, to introduce the chief guest. Welcome you, ma'am. Good morning to one and all present here. As we gathered today, we are reminded that leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It is about one life influencing another. And we are honored to have with us a leader who has influenced countless lives, our esteemed chief guest. It is our privilege to introduce Mrs. Sangeeta Ma'am, IAS, a trailblazing leader whose tireless efforts have transformed lives and communities. With a career spanning 2 decades of years, Mrs. Sangeeta Ma'am has left an indelible mark on the Indian Administrative Service, inspiring generations to come. Her illustrious career is marked by exceptional contributions in governance, policy making, and administration. And she has left a notable mark in multiple sectors, including education, labor, forest management, commerce and industry, housing and urban development, among others. Over the years, she has held several key leadership positions, demonstrating her ability to lead complex functions with efficiency and vision. Her expertise lies in implementing impactful programs, optimizing resources, and driving socio-economic growth in diverse environments. She has played a pivotal role in strategic governance, project management, and infrastructure development. In her leadership has consistently fostered public welfare and sustainable development. Our esteemed chief guest, a shining embodiment of determination, hard work, and excellence. From clearing the civil services examination to making a lasting impact in public administration, public welfare, her journey is a testament to the power of patience and perseverance. Her vast experience and deep insights into administration, policy making, and governance have made her an inspiration for aspiring civil servants and leaders across sectors. Our esteemed chief guest, Mrs. Sangeeta Ma'am, has been conferred with numerous awards and recognition for outstanding contributions to public administration. Her notable awards are here: State Literacy Award twice in the year 2012 and 2013. Prime Minister Excellence Award in the year 2010. Open Defecation Free Achievement Award in the year 2017. And President's Scholarship for MPH program in the year 2021. We are profoundly joyous and honored to have Mrs. Sangeeta Ma'am as our chief guest today, and they look forward to share her insight and experience with us. Thank you, ma'am. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. A dream does not become reality. இன்று வெள்ளி விழா காணும் ட்ரினிட்டி பெண்கள் மகளிர் கல்லூரியில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே குழந்தைகள் டாக்டர் சார் தான். ஸோ ஃபஸ்ட் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் வித் சார், அப்புறம் மல்லிகாமா, த காலேஜ் பிரசிடெண்ட், எஸ்டீம்டு சார் செல்வராஜ் சார், எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் மேம் அருணா செல்வராஜ், ஸ்ரீனிவாசன் அண்ணா, அக்கா அருணாக்கா என்னோடய ஸ்கூல் சீனியர் கந்தசாமி கந்தர் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில். அதுக்கப்புறம் இன்றைய சிறந்த பெண்மணிகள் நமக்கு விருது வழங்க போகிறோம். மங்கை நடராஜன் அம்மா, அதுக்கப்புறம் செல்வம் கல்வி நிறுவனங்கள்லேருந்து வந்திருக்கிற அம்மா அவர்கள், அப்புறம் சாரதாமணி அம்மா,
என்னோட தாத்தா எம்கேவி தாத்தா, என்னோட ஹிந்தி சார், என்னோட தனபால் மாமா, என்னோட ரஃபி அண்ணா. ஸோ இவங்க எல்லாமே இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என் இனிய மாணவ தோழிகள், உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சொல்கிறதுல என்னோடய வயசு குறைஞ்சிடும் கொஞ்சம். ஸோ என்னோடய ஊர் வந்து கொசவம்பட்டி. ஸோ எங்கே போனாலும் நான் பெருமையாக சொல்லிப்பேன், நான் கொசவம்பட்டியிலேருந்து வந்திருக்கேன்னு. என்னோடய தம்பி கூட சொல்லுவான், அட்லீஸ்ட் நாமக்கல்னு சொல்லுக்கா, யாருக்கும் தெரியாது நீ சொல்லும்போது அங்கே போய் நார்த் இந்தியாவில். ஆனாலும் நம்மளோட பிறந்த ஊரை வந்து சொல்லும்போது அவ்வளோ ஒரு பெருமை. அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து கந்தசாமி கண்ட்ரி ஸ்கூல் 6th வரைக்கும், 7thலேருந்து மோகனூர் சுகர் மில்ஸ். ஏன்னா அங்கே ரொம்ப நல்ல கல்வி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அங்கே இருக்கிற பிரின்சிபல் சார் வந்து ரொம்ப நல்லா ஸ்கூலை நடத்திட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் நான் அங்கே போனேன் 7thலேருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட். அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எம்பிஏ ஃபினான்ஸ், அவினாஷ்லிங்கம் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர். ஸோ நான் எம்பிஏ என்னோட எம்பிஏ காலேஜ் ஃபஸ்ட்டு அட்மிஷன் கிடச்சோன்னே என்னோட எம்கேவி தாத்தா வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊரில் எம்பிஏ நீதாம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மோதிரம் போட்டார். இன்னும் அதை ஞாபகமாக வச்சுருக்கேன். ஸோ எம்பிஏ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே ஃபைனல் இயர் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் வந்து மெட்ராஸில் சுந்தரம் ஃபினான்ஸில் வந்து அப்போ இங்கே டிவிஎஸ் ஷோரூம் தாத்தா வச்சுருந்தாங்க. ஸோ என்னை கொண்டு போய் அங்கே ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துனாங்க. அதுக்கப்புறம் 2 years நான் வந்து மெட்ராஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணேன் ஆஸ் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர். அப்போ தான் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர். என்னோட அப்பா இப்போ என்னோட இல்லை, 2021 அப்பா தவறிட்டாங்க. ஸோ என்னோட வாழ்க்கையில் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய பலம். நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட கூட சொல்லுவேன், உன்னை விட எனக்கு அப்பா மேலே தான் பாசம் ஜாஸ்தின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி எங்கள் அப்பா ஒரு தடவையும் என்னை ஒன்று தான் கேட்பார், கண்ணு நீ ரொம்ப பெரிய கனவு காண்ற, நிஜமாக அது நமக்கு வேண்டாம், +2 முடி, கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை காலேஜில் டிகிரி முடித்த உடனே கல்யாணம் பண்ணிடலாம். ஏன்னா எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு பெண்ணாக பிறந்தா அவங்களோட முழுமை எப்போ அடையும்னா வயசுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வளகாப்பு பண்ணி குழந்தைய கையில் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு கிடைக்கிற சந்தோஷமே ஒரு வேற லெவல் அது. ஸோ அதனால் வந்து எங்கள் அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும், நீ கல்யாணம் பண்ணி இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிடுவோமா, ஜாஸ்தி படிக்க வைக்க முடியாது, நம்மளோட பொருளாதார சூழ்நிலை அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீ வந்து இங்கே படி, ஏன் வந்து நீ ஜாஸ்தி படிக்கணும்னு. இங்கே வந்து 2 பேர் எனக்கு, நான் படித்து இங்கே இவ்வளோ தூரம் நான் வந்திருக்கேன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைவேல் டாக்டர் சார். எனக்கு எவ்ரி இயர் எங்கள் அம்மா வந்து எல்ஐசி ஏஜென்ட். ஸோ ஒரு வருஷமும் மார்ச் மாதம் சார் வந்து ஒரு பெரிய பாலிசி போடுவாங்க. ஸோ அந்த பணத்தில் என்னோடய ஃபீஸ் கட்டி, இன்னொன்று ஸ்ரீனிவாசன் அண்ணா, ஸ்கூலுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் வாங்க முடியாது எங்களால், அது காசு இல்லை. அம்மா போய் ஒரு தடவையும் ஸ்ரீனிவாசன் அண்ணா கிட்ட போயிட்டு, தம்பி நான் அப்புறம் தரேன்ப்பா, அக்கா நீங்கள் எதுவும் சொல்லாதீங்க, நீங்கள் வாங்கிட்டு போங்க, நீங்கள் மெதுவாக பணம் கொடுங்கன்னு. ஸோ இவங்க 2 பேருக்கும் என்னோட உயிர் உள்ள வரை எப்பயுமே அந்த நன்றியை நான் மறக்க மாட்டேன். அதே மாதிரி நான் எப்போ நாமக்கல் வந்தாலும் 1 மணி நேரமாக இருந்தாலும் சரி, என்கிட்ட கொஞ்சம் தான் நகை இருக்குது. ஆனால் அந்த கொஞ்சம் நகையில் வந்து 99% நம்ம ஸ்ரீனிவாசன் ராமா ஜுவல்லரியில் வாங்கினதாக இருக்கும். அங்கே நகையே வாங்க மாட்டேன், ராய்ப்பூரில் காசாக வாங்குவேன், வந்த உடனே வந்து அண்ணா கடையில் தான். ஸோ அதனால் நான் இன்னைக்கு போட்டிருக்க தோடு கூட அண்ணா கடையில் நேற்று நைட் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன், இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு போட்டு வரணும்னு. ஸோ இவங்க 2 பேர் ரொம்ப முக்கியமான காரணம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் எவ்வளோ கஷ்டம், கண்டிப்பாக கஷ்டம். எல்லாத்துலேயும் வந்து ஈக்குவலாக சமமாக வந்து பண்ணி, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு லெவல், ஒரு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரே எக்ஸாம் தான். ஆனாலும் அதே எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவையும் அந்த டெஸ்ட் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 years மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் அங்கே மெட்ராஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது, அப்போல்லாம் எப்படின்னா ஒரு எம்பிஏ படித்தவங்க வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை ஆஃபீஸில் உட்காந்து பண்ணுறவங்க தான், மார்க்கெட்டிங்கில் ஜாஸ்தி கிடையாது. திஸ் இஸ் இன் த இயர் 1999 to 2001. ஸோ எனக்கு ஐஏஎஸ் ஆகணுங்கிறது ஒரு கனவு. ஆனால் அதுக்குரிய வசதி வாய்ப்பு இல்லாதனால என்னால் அந்த புக்ஸ் கூட வாங்க முடியல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாதம் என்னோட சம்பளம் 5000 ரூபாய். ஸோ என்னோட பாஸ் கிட்ட இருந்து காசு 5000 ரூபாய் கையில் வாங்கினோடனே நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேலை விஜயா புக் ஹவுஸ் மெட்ராஸில் தெப்பக்குளத்தில், அங்கே மட்டும்தான் என்சிஆர்டி புக்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோட டிவிஎஸ் 50 ஆஃபீஸில் கொடுத்த வண்டியில் போயிட்டு ஐ பாட் தோஸ் புக்ஸ். ஸோ எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது. பட் 2 years அங்கே படிச்சுக்கிட்டே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஐ குட் நாட் கிளியர் மை ப்ரிலிம்ஸ் 2 வருஷம். ஆனால் என்னுடைய மாமா இப்போ என் கூட இல்லை, ராஜா அவர்கள், அவங்க தவறிட்டாங்க. நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போதே அவங்க தான் இந்த கனவை எனக்கு கொண்டு வந்தாங்க. நீ என்ன ஆகணும், ஐஏஎஸ் ஆகணும். அப்போ என்னன்னே தெரியாது, என்ன வாங்கணும், கலெக்டர் ஆகணும்.
ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் 8th படிக்கும்போது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டார். ஸோ அது வந்து அவரோட கடைசி ஆசையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால அதை எப்படியாவது நான் வந்து அதை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைராக்கியம். ஆனால் அவர் எனக்கு ஒன்று சொன்னார், கோபின்னு தான் கூப்பிடுவார். கோபி, நல்ல ஒரு நிர்வாகத்துறையில் இருக்கிறவங்க வந்து நிஜமாக சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்போ தான் யாருமே உங்ககிட்ட லா பாயிண்ட் பேச மாட்டாங்க. ஸோ +2 முடித்தோடனே எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் சொன்னேன், நான் லா காலேஜ் சேர்றேன்னு. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் சண்டை போடுற இது ரொம்ப ஜாஸ்தி. இல்லாமல் நல்லா குண்டாக இருப்பேன். இப்போ கொஞ்சம் இழைச்சிருக்கேன், இப்போவும் குண்டாக தான் இருக்கேன். ஆனால் சின்ன வயசில் இன்னும் குண்டாக இருப்பேன். பார்க்கும்போதே வந்து குஸ்தி போடுற பொண்ணு மாதிரி தான் இருப்பேன். ஸோ அதனால் எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லுவார், நீ எங்கே போனாலும் சண்டை போட்டு வருவோம்மா, உனக்கு லாலாம் உன்னை படிக்க வைக்க மாட்டோன்ட்டார். ஸோ யூபிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அன் ஆப்ஷனல் லா. ஸோ நான் லா படிக்கலைன்னா கூட ஐ டுக் லா அண்ட் தமிழ் லிட்ரேச்சர். தமிழ் மேலே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காதல் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நிறைவேற்றிக்கணுங்கிறதுக்காக ஐ சோஸ் 2 சப்ஜெக்ட்ஸ், லா அண்ட் தமிழ் லிட்ரேச்சர். ஸோ யூபிஎஸ்சி வந்து ப்ரிலிமினரிஸில் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனல் இஸ் லா. அந்த மாதிரி நான் 2 வருஷம் படிக்கும்போது மெட்ராஸ் லா காலேஜில் சாந்தகுமார் சார்னு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு கைட் பண்ணாங்க. பட் ஹீ சா லா ரொம்ப நல்லா படிக்கிறம்மா, ஸோ நீ ஏன் லா காலேஜில் படிக்கக்கூடாதுன்னு. ஸோ தென் ஐ செட், சார் ஒருவேளை நான் ஐஏஎஸ் ஆக முடியலன்னா டெஃபினெட்லி ஐ வாண்ட் டு பிகம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ். ஸோ அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் நான் போய் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி ஹெல்ப்டு மீ. ஸோ ஐ ரோட் அன் ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் ஐ வென்ட் டு டெல்லி எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல். ஸோ அப்பா ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு டைம் எங்கள் அப்பா ஃபோனில் நான் டெல்லியில் இருக்கும்போது அழுகிறாரு, உனக்கு கல்யாணமே ஆகாது பாப்பா, ஊரில் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நீ யாரோ ஒரு பையன் கோயம்புத்தூரில் லவ் பண்ண, மெட்ராஸில் அந்த பையன் இருந்தால் இப்போ அவன் டெல்லி போயிட்டா, நீ டெல்லி போயிட்டேன்னு. அப்பா நான் கல்யாணமே பண்ண மாட்டேன், நீங்கள் கவலையே படாதீங்க. ஸோ யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களோ நான் ஒரு நாள் ஐஏஎஸ் ஆகி வரும்போது அவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாங்க, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் ஒன்று தான் சொல்லுவேன், அப்பா நான் ஒரு பிளாங்க் செக் மாதிரி, ஜஸ்ட் டேட் கடவுள் சொல்லுவார், அன்னைக்கு நீங்கள் டேட் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் பேங்க்கில் போடலாம். ஸோ ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் த டேட். ஸோ that date was May 11, 2005, the golden day, the day I got my result. So 3 years வந்து நான் டெல்லியில் படித்தேன். ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கே எனக்கு என்னோட காட்ஃபாதர் வந்து பாண்டே சார்னு ஒருத்தர், என்னோட கிரிமினல் லா ப்ரொஃபஸர், இன்னைக்கும் தவறாமல் என்னோட பர்த்டேக்கு நான் கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கால் பண்ணி என்னை வாழ்த்துறவர் அவர். ஸோ ஹீ ஹெல்ப்டு மீ அண்ட் ஐ காட் டாப்ட் இன் த யூனிவர்சிட்டி. ஸோ கோபால் சுப்ரமணியம்னு சொல்லிட்டு அப்போ சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக இருந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில். ஸோ அவரோட ஆஃபீஸில் என்னை சேர்த்து விட்டார். அவர் வந்து ஹீ இஸ் அ லெஜெண்ட். இப்போ கூட ஹீ இஸ் இன் லண்டன், ஹீ செட்டில்டு இன் லண்டன். ஸோ அவங்க வந்து எப்படின்னா ஹீ இஸ் பேசிக்கலி ஃப்ரம் நாமக்கல். லேட்டர் ஹீ டோல்டு மீ, அவர் வந்து அவரோட ஆஃபீஸில் 1 year நான் வந்து ஐ வாஸ் ப்ராக்டிசிங் as a lawyer and he sent me to Chennai High Court for my High Court practice. ஸோ அப்போ வந்து 3rd attemptல வந்து நான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டேன், மெயின்ஸ் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். பட் ஒரு வைராகியம், அப்பாவுக்கு என்ன சொன்னேன்னா நான் ஐஏஎஸ் ஆகிட்டு தான் வருவேன்ப்பா, அதுக்கு முன்னாடி நான் ஊருக்கு வரமாட்டேன்னு ஐ ஸ்டேட் இன் சென்னை. ஸோ 4th attemptல ஐ காட் ஆல் இண்டியா 32nd ரேங்க் அண்ட் அது வந்து என்னோட சத்தீஸ்கட் ஸ்டேட்டாக வந்தது. எனக்கு எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம்னா, எல்லாருமே ரொம்ப சொன்னாங்க அங்கே நக்சலைட்ஸ் இருக்காங்க. ரவீந்திரன் சார்னு சொல்லிட்டு வாஜிராமன் ரவி, அவர் வந்து எனக்கு என்னால் பணம் கட்ட முடியாத சூழ்நிலைனால எனக்கு இன்டர்வியூக்கெல்லாம் வந்து என்கிட்ட பணமே வாங்கலை. ஃபஸ்ட்டு கட்டிட்டு என்னை பார்த்துட்டு, நீ ஒரு தடவை ஒரு லெட்டர் எழுதியிருந்தேன் மெயின்ஸ் கோச்சிங்க்கு என்னால் பணம் கட்ட முடியாது, அதை ஞாபகம் வச்சு எனக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுத்தாரு. என்னோட கல்யாணத்துக்கு கூட வந்தார். ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டார், அம்மா என்னம்மா இவ்வளோ நல்ல ரேங்க் வாங்கி நீ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகிற. இல்லை சார், கடவுள் ஏதோ நினச்சி என்னை அங்கே அனுப்புகிறாரு. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை விட நான் சத்தீஸ்கடில் வேலை செய்கிறது ஏன் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன்னா, அந்த மாநிலம் வந்து 2000 இந்த இயர் ஆஃப் 2000 it was formed. So when I went in 2006 it was a small child. ஸோ ஒரு தாயோட அவசியம் வந்து சின்ன குழந்தைக்கு தான் தேவை. ஒரு 13 வயசு 14 வயசு ஆன குழந்தைக்கு அதிகம் தேவைப்படாது. ஸோ தமிழ்நாடு அந்த மாதிரி வளர்ந்த குழந்தை, அதுக்கு எந்த மாநிலத்திலேருந்து எந்த அதிகாரி வந்தாலும் பண்ண முடியும். பட் ஆனால் அந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு அரவணைச்சு போகிறதுக்கு அந்த ஒரு தாயன்பு இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம். ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஸோ 2006 அந்த ஸ்டேட்டுக்கு நான் போகிறப்ப எனக்கு யாரையுமே தெரியாது, இங்கேயும் எனக்கு யாரையும் தெரியாது சில பேர்த்த தவிர. ஆனால் அங்கே போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட், அதுக்கு வந்து நான் சார் என்னோட ஹிந்தி சாருக்கு தான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா அதே மாதிரி தான் என்னோட மாமா, நீ வந்து ஐஏஎஸ்க்கு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணால் நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட் கூட நீ போக முடியும்
அதனால இப்போலேருந்தே ஹிந்தி படின்னு நான் 3rd ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே பிராத்மிக் மத்தியமாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ 11th ஸ்டாண்டர்டில் பிரவீன் உத்ராத் நான் முடிச்சிட்டேன். அண்ட் டெல்லியில் when I was doing my law, it was very much helpful for me that I could speak good in Hindi. அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு சத்தீஸ்கரில் வரும்போது என்னோட சிஎம் அப்போ வந்து டாக்டர் ரமன் சிங் சார் ஃபஸ்ட்டு அவர் சொன்னது அதுதான், எப்படிம்மா தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்துட்டு இவ்வளோ நல்லா ஹிந்தி பேசுகிறீங்கன்னு. இல்லை சார் நான் முன்னாடியே ஹிந்தி படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. ஸோ ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவையும் என்னோட மேல் ஆஃபீஸர்ஸோட எப்படி வந்து கம்பீட் பண்ணும், மக்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னீங்கன்னா, 2010 எனக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்டு கிடைச்ச உடனேவே என்னோட சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து ஹி மேட் மீ, நான் வந்து PODRDAவாக இருந்தேன் பஸ்தரில். நக்சல் அஃபெக்டட், த மோஸ்ட் நக்சல் அஃபெக்டட் ஏரியா இஸ் பஸ்தர். ஸோ அங்கே வந்து ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தையும் மற்ற எல்லா நலத்திட்டத்தையும் நல்லா பண்ணதுக்காக எனக்கு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அவார்டு கிடைச்சது 2010 டாக்டர் மன்மோகன் சிங் சார் கொடுக்கும்போது. என்னோட சிஎம் வந்து February 2 அந்த அவார்டு வாங்குறேன். February 10 வந்து அவரோட ஹோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்னை வந்து கலெக்டராக ஃபஸ்ட்டு நியமிச்சார். நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, நான் சேர்ந்த ஒரே வாரத்தில் அங்கே இருக்கிற எல்லா பொலிட்டீஷியன்ஸ் பப்ளிக் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸையும் சிஎம் கிட்ட போயிட்டு, பிகாஸ் ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லேடி கலெக்டர் ஃபார் த டிஸ்ட்ரிக்ட், சார் தயவு செய்து எங்களுக்கு வந்து லேடி கலெக்டர் வேண்டாம், எங்களுக்கு மேல் கலெக்டர் தான் வேணும். சிஎம் சார் வந்து கலெக்டர் யாருன்னு டிசைட் பண்ணுறது நான் தான், போய் அவளோட சேர்ந்து வேலை பண்ணுங்க. ஸோ இட் இஸ் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ப்ரிஜுடிஸ். நம்ம வந்து ஒரு லேடினா அதுக்கு அவங்க சொன்ன காரணம் என்னென்னா, அவங்க எங்களோட நிறையா பேச மாட்டேங்கிறாங்க, நாங்கள் வந்து எனக்கு டீ கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ என்னோட சிஎம் கால் பண்ணார், அம்மா உங்கள் ஊரில் இருக்க எல்லா தலைவர்களையும் கூப்பிட்டு எனக்காக டீ கொடுமா நீனார். நான் கூப்பிட்டு டீயோட பிஸ்கட்டும் கொடுத்தேன். நான் சொன்னேன், நீங்கள் சொன்னீங்களாம்மா நான் வந்து உங்களுக்கு டீ கூட கொடுக்கறது இல்லைன்னு. ஸோ ஐ டோல்ட் தெம் ஒன் ரீசன். See, a male officer can talk to a public representatives n number of topics. அதே மாதிரி அவங்கக்கிட்ட நிறைய விஷயம் இருக்குது பேசிக்கிறதுக்கு. பட் as a lady, I have so much constraints. அப்போ வந்து நம்ம நிறைய நேரம் அவங்கள நம்மளோட சேம்பரில் உட்காந்து நிறைய விஷயம் பேச வைக்க முடியாது. ஸோ சுருக்கமாக அவங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்களோ அந்த வேலையை கேட்டுட்டு உடனே நம்ம பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஆனால் அது அவங்களுக்கு பிடிக்காது, நிறையா நேரம் உட்காந்து எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட பேசணும். ஸோ அது ஒரு காரணம். அண்ட் இப்போ நீங்கள் என்னோட பேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா 90 IAS ஆஃபீஸர்ஸ் செலக்ட் ஆனோம். அதில் there were only 12 லேடி ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ பாக்கி 78. பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங்கோட நார்ம்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் சேம், த எக்ஸாமினேஷன் லெவல் இஸ் சேம். ஆனால் ஒரு மேல் ஆஃபீஸருக்கு வந்து he has a wife dedicated. Most of the IAS officers, they have their wife as doctors or a software professional or a lecturer. ஸோ இவங்க எங்கே போனாலும் அவங்க கூடவே வருவாங்க. என்னோட நாதா பிராணநாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வகையான சேவைகளும் பண்ணுவாங்க, குழந்தைங்கள பார்த்துப்பாங்க. ஆனால் ஒரு லேடிக்கு வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ நீங்கள் என்ன ஊருக்கே நீ பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தாலும் உன்னோட புருஷன் உன்னோட மாமியாருக்கு நீ ஒரு மருமகள் ஒரு மனைவி. ஸோ அது நம்மளோட சிஸ்டத்தில் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் இன்பில்ட். ஸோ இட் இஸ் வெரி டஃப். இப்போ வந்து இருக்கிற மாணவிகள் நீங்கள்லாம் வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி. ஃபஸ்ட்டு என்ன வேணால் நீங்கள் ஆகலாம், எந்த துறையில் நீங்கள் போனாலும் உங்களுக்கு அதுக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா நிஜமாலுமே முடியாது எதுவுமே இல்லை. என்னோட ஒரே ஒரு குரல் தான் வாழ்க்கையில், தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இன்னையிலேருந்தே அதை பற்றி ஒரு சின்ன விஷுவலைசேஷன். உதாரணத்துக்கு டெல்லியில் நான் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஹெல்த், ஃபுட், எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்ஸ். தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறவங்களுக்கு பயங்கர குளிராக இருக்கும், பயங்கர வெயிலாக இருக்கும். சாப்பிட உட்காந்தா எனக்கு கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரும். ஏன்னா நான் வந்து ரசம் சாதம் சாப்பிட்டு அந்த தண்ணியில் ஊறி வளர்ந்தவ. ரசம் சாதம் அப்பளம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேங்கன் பர்த்தாம்பாங்க, ராஜ்மா சாவல்பாங்க. கடவுளே ஏதோ வாழ்கிறதுக்காக சாப்பிட்றோம், உயிர் வாழ்கிறதுக்காகன்னு சாப்பிட்டு அந்த ஒரு 3 வருஷம் வந்து எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா, சீப்போ எதுக்கு இந்த IAS வேண்டாம் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு கண்ணை மூடி ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை தான் ஐ வில் ஆல்வேஸ் விஷுவலைஸ், த டே ஐ வில் கிளியர் மை IAS எக்ஸாம். என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு எவ்வளோ, ஃபஸ்ட்டு என்னோட அப்பா தான் ஞாபகம் வருவாங்க. எங்கள் அப்பாவுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க, ஊரில் எல்லாரும் எப்படி சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஆல்வேஸ் விஷுவலைஸ் த மீடியா. நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, த டே வென் ஐ வாஸ் கிளியரிங் திஸ் எக்ஸாம், எனக்கு தெரியாத பேப்பரில் எழுதியிருந்தாங்க ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லேடி இன் த டிஸ்ட்ரிக்ட் டு கிளியர் IAS. ஸோ இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் இன் ஆல் நியூஸ் பேப்பர்.
அதே மாதிரி சன் டிவி எல்லாமே நான் காலையில் தான் வந்தேன் சென்னையிலேருந்து. ஏன்னா ரிசல்ட் வர வரைக்கும் ஐஏஎஸ் ஆகிட்டு தான் ஊருக்கு வருவேன். நான் வரவே இல்லை, மெட்ராஸ்லேயே இருந்தேன். ஸோ ரிசல்ட் வந்தது மே 11 3 மணிக்கு. அன்றைக்கி நைட்டு பஸ்ஸில் உட்காந்து அடுத்த நாள் காலைல 6 மணிக்கு தான் நான் ஊருக்கு வரேன். ஃபஸ்ட்டு எங்களோட மாமா வீட்டுக்கு வந்தேன் நாமக்கல்ல. 8:30க்கெல்லாம் எல்லா டிவி மீடியா வந்து ஒரு கேக்கெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ வாட் எவர் ஐ விஷுவலைஸ்டு த்ரூ அவுட் த இயர்ஸ். ஸோ அதனால தான் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னாங்க கனவு காணுங்கன்னு. ஸோ நீங்கள் அந்த கனவை வந்து மனசில் விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இட் கீப்ஸ் யூ டிரைவிங். அந்த உங்களுக்குள்ளார இருக்க அந்த நெருப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த நெருப்பில் வந்து பெட்ரோல் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். எஸ், யூ ஹாவ் டு அச்சீவ் தட். அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற பெண்கள் கிட்ட வந்து எனக்கு நான் ஒன்று சின்னது என்ன பார்க்குறேன்னா, நம்மளோட திறமைகளை விட நம்மளோட அப்பியரன்ஸ் அதுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். நான் ஜோதிகா மாதிரி இருக்கேன்னா, ஜோதிகா கொஞ்சம் ஓல்ட் ஆயிட்டாங்க. யங் ஹீரோயின்ஸ் யாருன்னு டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. சாய் பல்லவி, ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ வெதர் நயன்தாரா, சாரி, லேடி சூப்பர் ஸ்டார். ஸோ அவங்க மாதிரி இருக்கேன்னா அவங்க கட்டுற மாதிரி சாரி கட்டலாமா? இன்னொன்று என்னென்னா, சி வாட் மேக்ஸ் அஸ், வை இஸ் த நெசசிட்டி டு செலிப்ரேட் அ விமென்ஸ் டே? Why is that we are called a fairer sex? Why is that? I don't like. எனக்கு மட்டும் என்னோட லேடி ஆஃபீஸர் யாராவது வந்து என் ரூமில் அழுதாங்கனாவே சொல்லிடுவேன், தயவுசெய்து வெளில போய் அழுதுட்டு அப்புறம் ரூம்குள்ளார வாங்கன்னு. ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதமாக நம்ம வச்சுருக்கோம், கண்ணீர். ஸோ why is that? ஏன் வந்து ஆண்கள் வந்து நம்மளை அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். 2 பெண்கள் எப்பயுமே ஒத்துமையாக ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது. அதுக்கு உதாரணம் அவங்க மாமியார் மருமகள், அதிலிருந்து தான் அந்த ஆம்பளை அதை பார்க்குறாங்க. ஸோ வி ஷுட் பிரேக் தட். நம்மளோட அப்பியரன்ஸ்க்கு தயவு செய்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்க. உங்களோட உண்மையான அழகு உங்களோட உள்ளத்தில் இருக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ நல்ல உள்ளத்தோட எவ்வளோ நல்லா இருக்கீங்க, எல்லாத்துக்கும் என்ன நல்லது பண்ணுறீங்க, எப்பயும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க, எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க. ஜஸ்ட் கிவ் அ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. காலையில் நான் என்னோட ஆஃபீஸ் வரும்போது என்னோட லிஃப்ட் பாயிலிருந்து என்னோட பியூன்லேருந்து தே ஃபீல் ஹாப்பி டு ரிசீவ் மீ. ஸோ யூ ஜஸ்ட் கிவ் அ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. ஸோ அது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் அந்த பெண்கள் கிட்ட நான் அதை பார்க்குறேன். அதே மாதிரி அந்த பொறாமை, நம்மளையும் அறியாமல் எந்த கடையில் வாங்கின சாரி அது, எந்த நகையில் வாங்கியிருப்பா இவ, அந்த மாதிரி ஒரு இது தாட்ஸ். அதே மாதிரி நமக்குள்ளார எப்படின்னா அவங்கள விட நம்ம வளர்ந்துடும். எப்பயுமே அப்படி நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு என்ன படைக்கப்பட்டிருக்கோ, கடவுள் வந்து நீங்கள் பிறக்கும் போதே நீங்கள் என்ன சாப்பிடுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு ஒவ்வொரு அரிசிலையும் உங்கள் பேர் எழுதியிருக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது மாற போகிறது கிடையாது. பட் இஃப் யூ ஹாவ் த ஸ்பிரிட், இஃப் யூ ஹாவ் வெரி குட் இன்டென்ஷன், எஸ் யூ கேன் சேஞ்ச் த ஃபேட். ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்சஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்க. அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் வந்து பணம் தான் எல்லாம் அப்படின்றத தயவு செய்து இன்னைக்கு மறந்துடுங்க. பணம் அவசியம்தான், ஆனால் அதுவே வாழ்க்கை இல்லை. அதே மாதிரி இப்போ இருக்க எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா நேர்மை. ஸோ எல்லா ஆஃபீஸர்ஸும் வந்து கரப்ட் ஆஃபீஸர்ஸ், எல்லா பொலிட்டீஷியன்ஸும் கரப்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸும். ஒரு நேர்மைங்கிறத நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்னா, ஒரு பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் அதோட நம்ம நினச்சிக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. ஒரு ஆஃபீஸுக்கு டைமுக்கு வரக்கூடிய ஒருத்தர் அன்னைக்கு வராமல் டெய்லி அவர் லேட்டாக வரானா அது அவருடைய நேர்மையின்மையை காட்டுது. ஸோ நேர்மைங்கிறது வெறும் பணம் கிடையாது. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஷுட் டூ தேர் டியூட்டி ஹானஸ்ட்லி. ஸோ நீ ஒரு மாணவனா இன்னைக்கு டைமுக்கு ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு வரணும், உன்னோட ஹோம்ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணணும், எக்ஸாமில் பிட் அடிக்கக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் யுவர் டியூட்டிஸ். ஸோ யூ டூ யுவர் டியூட்டி. ஸோ தட் இஸ் ஹானஸ்டி. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஹானஸ்டியோட டெஃபினிஷனை வந்து ரொம்ப நேரோ மைண்டடாக எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நான் ரொம்ப ஹம்பிளாக ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், பி ஹானஸ்ட் இன் வாட் எவர் யூ டூ. பி ஹானஸ்ட். அதே மாதிரி நீங்கள் ஹானஸ்டாக நடக்கும்போது தலை நிமிர்ந்து நீங்கள் நடக்கலாம். ஸோ த போஸ்ட் விச் ஐ ஆம் ஹோல்டிங் as Excise Commissioner and Excise Secretary, I am the first lady officer to hold this post in my state. ஏன்னா முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட்ல கிட்டத்தட்ட 4000 கோடி ஊழல் எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நடந்து முன்னாள் எக்ஸைஸ் மினிஸ்டர் இஸ் பீன் அரெஸ்டட்.
ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கொண்டு வரத்துக்காக ஜனவரி 2024 வந்து புதுசாக வந்த சிஎம் வந்து he said, for your honesty we are giving you this post, we want this to come out. ஸோ அந்த ஒரு நீங்கள் எவ்வளோ எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நேர்மையான ஆஃபீஸஸே கிடையாது, நேர்மையாக இருந்தால் இப்போ நான் இன்ன வரைக்கும் சொல்கிறேன் 20 வருஷம் ஆச்சு, ஒரு நாள் கூட என்னோட நேர்மைனால எனக்கு கடவுளோட அனுகிரகத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஏன்னா நான் இதுதான், I work for the constitution of the country, not for anyone. Because நான் வந்து I took oath when I joined the service that I will serve this country, I will serve my people. So I am so happy. நான் வந்து ஆஞ்சநேயரோட மிகப்பெரிய பக்தை. இன்னைக்கு கூட 108 சுற்றிட்டு தான் வரேன். என்னோட ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டேபிள் மேலே ஆஞ்சநேயரோட படம் இருக்கும். யாராவது வந்து ரொம்ப திமிரா என்கிட்ட பேசுகிறாங்க, என்னை பயமுறுத்துறாங்க, சில பேர்லாம் வந்து அப்படியே பயமுறுத்துவாங்க, நாளைக்கே உங்களை எங்கே அனுப்புகிறோம் பாருங்க அப்படின்ட்டு. நான் சாமி கிட்ட சொல்லுவேன், இவனை அப்புறமா பார்த்துக்கோ, தட்ஸ் இட், ஐ எம் ஹாப்பி. ஏன்னா எனக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த கெட்ட சக்திக்கு முன்னாடி அவர் இருக்கார், என்னை வந்து அவர் வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ பி ஹானஸ்ட் அண்ட் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரி, நான் ஸ்கூலில் மோகனூர் சுகர் மில்ஸில் படிக்கும்போது எங்கள் கிளாஸில் யாரெல்லாம் ஃபெயில் ஆகி வராங்களோ இல்லை ரொம்ப வீக்காக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்னோட குரூப்பில் வச்சுப்பேன். வி ஹேட் குரூப்ஸ். ஸோ நல்லா படிக்கிற பசங்களுக்கு 3-4 பேத்த வந்து குரூப்பில் கொடுப்பாங்க. ஸோ எல்லாமே நல்லா படிக்காத பசங்களை வச்சுட்டு அது வந்து நீங்கள் தானாக படிக்கிறத விட இன்னொருத்தருக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து பாருங்களேன், யுவர் கான்செப்ட்ஸ் பிகம்ஸ் வெரி கிளியர், வெரி கிளியர். நீங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது கூட கிளியர் ஆகிடும். ஸோ அதனால் எப்பயுமே நான் எனது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. எல்லாருமே சேர்ந்து உன்னோட கிளாஸில் இருக்காங்கன்னா எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ். அதனால என்ன இருக்குது, எல்லாருமே சேர்ந்து வளரலாமே. ஸோ அந்த ஒரு மனப்பான்மை உங்களுக்கு வரணும். இன்னொன்று வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஒரு ஆணோட வாழ்க்கையை வந்து கெடுக்காதீங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இன்றைக்கும் நான் சொல்கிறேன், ஒரு பெண்ணால் ஒரு ஆண் இல்லாமல் வாழ முடியும், ஆனால் ஒரு ஆணால் பெண் இல்லாமல் வாழவே முடியாது. இது கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ ட்ரூத். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்பாயில் எனி கைஸ் லைஃப். ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெரியும், நீங்கள் எத்தனை பையனை பார்த்து நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் கூட நாளைக்கு அம்மா அப்பா யாரை சொல்கிறாங்களோ அவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ணுவீங்க. பட் இட்ஸ் நாட் ஃபார் தட் கை. ஸோ அதனால் இப்போ உங்களோட ஒரே கவனம் வந்து படிப்பில் தான் இருக்கணும், அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு யாரை பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, யூ வெயிட் டில் யூ கன்வின்ஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ். அதே மாதிரி இன்னமும் நான் சொல்கிறேன், நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு பெண்ணாக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பெருமை என்னன்னா, அப்பா அம்மா சொல்கிற மாப்பிள்ளையை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுறது தான். அது ஒன்று தான் நம்மளால் திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பெருமை. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களை கல்யாணம் பண்ணுங்க, ஆனால் அம்மாவுக்கு சொல்லுங்க, அப்பா அம்மாவை விட நம்ம உலகத்தில் நமக்காக யோசிச்சு நமக்காக பண்ணக்கூடியவங்க யாருமே இல்லை. இப்போ என்னோட அப்பா வந்து நான் பாஸ் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு சொன்னது அதுதான், கண்ண நான் மட்டும் உனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா நீ முன்னாடியே பாஸ் பண்ணி. கண்டிப்பாக கிடையாதுப்பா, நான் கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகி வேற எப்படியாவது போயிருப்பேன். நீங்கள் எனக்கு ஒரு தடவையும் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இது கஷ்டம் இது கஷ்டம் இது கஷ்டம்னு சொல்லும்போது நான் இன்னும் நிறையா இல்லை கண்டிப்பாக இதை எப்படியாச்சும் பண்ணணும்னு நினச்சி நான் வந்தேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே அப்படி சொல்லாதீங்கன்னு. அதே மாதிரி ஐ வாஸ் ஸோ பிளெஸ்ட் தட் 2006 நான் எப்போ அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் ராய்ப்பூரா ஜாயின் பண்ணணும் அப்பத்துலேருந்து எங்கள் அப்பா அம்மா என் கூடவே இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த். இல்லைன்னா என்னால் வேலை பண்ண முடியாது. ஏன்னா 24 6 years ஐ வாஸ் கலெக்டர், 6 years. ஸோ கலெக்டர் இஸ் அ 24/7 ஜாப். ஸோ அதனால் வந்து அப்பா அம்மா இல்லைன்னா கஷ்டம். இன்னொன்று வந்து நான் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் சேர்ந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஈவினிங் வந்து அந்தந்த ஆஃபீஸஸோட ஒய்ஃப்ஸையும் இன்வைட் பண்ணுவேன். ஐ வில் கால் அ டின்னர். ஸோ ஐ வில் டெல் த ஆஃபீஸஸ் ஒய்ஃப்ஸ், உங்களோட கணவன் வந்து நேர்மையாக இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து அவரோட சம்பளத்துக்கு மேலே ஜாஸ்தி காஸ்ட்லி புடவையோ நகையோ கேட்காதீங்க. தென் ஓன்லி ஹீ கேன் ஒர்க் ஹானஸ்ட்லி அண்ட் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் ஹிம், சப்போர்ட் ஹிம்னு. அதே மாதிரி வருஷத்தில் ஒரு நாள் டெஃபினெட்லி ஐ வில் டேக் ஆல் த ஃபேமிலிஸ் ஃபார் அ மூவி. நான் வந்து ரஜினிகாந்தோட மிகப்பெரிய ஃபேன். ரஜினிகாந்த் மூவி வந்து ஃபஸ்ட்டு டே பார்ப்பேன். இப்போவும் வேட்டையன் மூவி ஆஸ் எ எக்ஸைஸ் செக்ரட்டரி முதல் தடவை என்னோட பதவியை யூஸ் பண்ணி ராய்ப்பூரில் ஸ்க்ரீன் பண்ண வச்சேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே பார்க்கறதுக்காக பேட்ட படம் பார்க்க டெல்லி போனேன். அண்ட் இன் 2019 ஐ வெண்ட் அண்ட் மெட் ரஜினிகாந்த் சார் இன் ஹிஸ் ரெசிடென்ஸ். 15 நிமிஷம்
அவரோட உட்காந்து அப்போ நான் அவருக்கு சொன்னேன், சார் என்னை பார்த்தா உங்களுக்கு சந்தேகம் கூட வரும் நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரானு, ஆனால் நான் கண்டிப்பாக ஐஏஎஸ் தான் சார். ஸோ ஹி செட் இல்லைம்மா இல்லைம்மா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு. ஸோ வாட் ஐ சே இஸ் தட் see what you love in your life, what is so near and dear to your heart, அதை எப்பயுமே மறக்காதீங்க. whether I am an IAS officer or not, but there are some things, you know, I have some unique qualities within me that differentiates me from others. ஸோ அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஒரு குழந்தைத்தனமும் அந்த ஒரு இது எப்பயுமே இருக்கணும். என்னோட கல்யாணம் வந்து 2007. என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்காரு. he is a professor pulmonary toxicologist. எங்களோட கல்யாணம் வந்து பாரத் மேட்ரிமோனி. ஸோ நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்னு எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ஐயையோ உன்னோட குழந்தைய எங்கள் கையில் வாங்கலைன்னா எங்களுடைய ஜென்ம சாபல்யம் அடங்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரத் மேட்ரிமோனியில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணாங்க. ஸோ 2007 வந்து சிவாஜி த பாஸ் ரிலீஸு. அன்னைக்கு தான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் ஆகி அவங்க வீட்டுக்கு நான் போகிறேன். ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி 10 o'clock ஷோ புக் பண்ணிவிட்டேன். எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு தெரியாது. ரொம்ப அடம் பண்ணி சினிமா தேட்டருக்கு போய் எங்கள் வீட்டுக்காரர் சொன்னார், நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோடனே உங்களோட ஐடி கார்டு மட்டும் கொஞ்சம் காட்டுங்க அப்படின்னாரு. கண்டிப்பாக நான் ஐஏஎஸ் தான், வந்தோடனே வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஐடி கார்டு காட்டுறேன்னு. ஸோ மெனி பீப்புள் திங்க் தட் இஃப் யூ ஆர் அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ பர்சனல் லைஃப், பட் இட் இஸ் நாட் தட். ஏன்னா அந்த சின்ன சின்ன விஷயம் நான் பண்ணி என்னுடைய அந்த ஒரு குழந்தைத்தனம் போகாமல் இருந்தால் தான் ஐ வில் ஹாவ் எனர்ஜி டு ஒர்க். யூ won't believe every day எவ்வளோ challenges we face. You don't know how many press, how many politicians. So it is not so easy. அதுவும் இப்போ வந்து the excise department with the honorable CM is my minister. So it's not so easy. So every day there are so many challenges, but at the end of the day you are satisfied. ஒன்று மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், I am taking so much time. See, வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம எது பண்ணாலும் அதை விரும்பி அதை நேசிச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது you will never get tired. You will never get tired. So you will feel so energized, and this is the only post, and I will say the most powerful post in the country. எந்த ஒரு மனிதனோட கண்ணீரும் உங்ககிட்ட வராங்க பார்த்தீங்களா, அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட கண்ணீரை துடைக்கக்கூடிய அந்த வலிமை ஸோ இந்த பதவிக்கு தான் இருக்கு. ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனோட வந்தாலும் ஐ ஆல்வேஸ் சி இட் இஸ் நாட் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபில்டு வித் இங்க், பட் இட் இஸ் தெர் இஸ் அ லைஃப் பிஹைண்ட் திஸ் அப்ளிகேஷன். ஸோ அதை பார்த்து அன்னைக்கு நைட்டு நம்ம தூங்கும்போது அவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் நமக்கு, இல்லை அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும், இன்னைக்கு இவங்களோட கண்ணீரை நம்மளால துடைக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ எம் ஸோ பிளெஸ்ட் அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி தட் காட் ஹேஸ் சோசன் மீ. ஸோ ஐ டோல் காட், இந்த 4வது அட்டம் கடைசி அட்டம் நான் பாஸ் பண்ணணும்னு நீ நினச்சின்னா, என் மூலியமாக எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணணும்னு நீ நினச்சா எனக்கு இந்த போஸ்ட் கொடுன்னு. ஸோ காட் வாஸ் வெரி கைண்ட் இனஃப் தட் ஹி ஹஸ் கிவன் மீ. ஸோ எவ்ரி டே. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நெவர் எவர் ஃபியர் ஃபார் எனி திங். நெவர் எவர். நம்ம தப்பு பண்ணாத போது, நம்ம கரெக்டாக இருக்கும்போது நம்ம யாருக்காகவும் பயப்பட வேண்டாம். ஆனால் அதே மாதிரி நான் யாருக்குமே தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன், யாருக்கும் அது தெரியலங்கும் போது எவ்ரி டே யூ ஆர் சீயிங் த மிரர். உனக்கு தெரியும்ல நீ தப்பு பண்ணிட்டேன்னு, பிகாஸ் எவ்ரி டே யூ see yourself in the mirror. So never ever think that you can do anything because no one is watching you. ஸோ அது மட்டும் நல்லா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எந்த ஒரு தருணத்திலையும் உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வருது, இது கரெக்டா, இது தப்பா, இது சரியான வழியா தவறான வழியானா ஒரு செகண்ட் யோசிங்க. நீங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த செயலை நான் எல்லார்கிட்டையும் சந்தோஷமா சொல்ல முடியுமா? அம்மா இன்னைக்கு நான் ஒரு பையனை பார்த்தேன், அவனுக்கு ஒரு சூப்பரான லவ் லெட்டர் கொடுத்தேன், அவனோட சேர்ந்து 2 பீர் அடித்தேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியுமா? அப்படியா? எல்லாம் அமைதியாக இருக்கீங்க. ஓகே, ரொம்ப அப்படின்னா நாமக்கல் ரொம்ப முன்னோக்கி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அது ஒரு தவறான செயல் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஸோ லைஃப்பில் எப்பயுமே when there is a question whether it is right or wrong, it is always you just question yourself whether we can share it or not. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு, இவ்வளோ பெரிய காலேஜில், அதுவும் 3 days எல்லா சிறந்த பேச்சாளர்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சந்திச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் நான் சொல்கிறது ஒன்று தான், இந்த டைம் is to prove yourself, to establish yourself, and please have a dream and dream big and you all should achieve. And once again வந்து நான் குழந்தைவேல் சாருக்கு, மல்லிகா அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அவங்களுக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன்.
and I am so honored and I am so blessed to be here. Thank you so much. Your thoughtful and inspiring words have made significant difference and lasting an impact on us. Thank you, ma'am, for your guidance.